پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہوں گا، اور جتنا بھی میں کروں، جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں وہ کم ہوگا۔ اللہ نے میری جام صاحب، جام خاندان کو عزت دی، عزت بخشی، سرخرو کیا۔ میں جتنا بھی آپ کو کہوں، جتنا بھی میں ذکر کروں، جتنے بھی میں نمازیں پڑھوں وہ کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنا سیاسی سفر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہم نے ادھر کام شروع کیا ہب میں تقریباً 3 سال پہلے۔ جب ہم نے شروع کیا کام تو ہم نے ایک صاف دل، صاف نیت، ایک خلوصی دل کے ساتھ شروع کیا۔ جام صاحب نے اس ٹائم بھی بھروسہ کیا ہمارے اوپر، جام صاحب نے اس ٹائم بھی ذمہ داری دی، تو ہم نے سوچا کہ بغیر کوئی مفاد کے بنیاد پہ، بغیر کوئی خدا نخواستہ غلط نیت کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور جام صاحب، جام کمال کا میں بازو بنوں گا۔ اس ٹائم بڑے مشکل وقت تھے، آپ کو پتا تھا 2021 میں جو بھی ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جام صاحب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، جو چیزیں ہوئیں، جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے تقسیم کی سیاست اپنا منشور بنایا، اور جنہوں نے اپنا تقسیم اور نفرت کی سیاست اپنائی، ان کو ہم کو منہ دینا پڑا۔ بڑا مشکل وقت تھا۔ ہمارے آپ کے دوست زبیر گجر صاحب کدھر ہیں؟ یہ ہمارے ٹیم کے ممبر تھے اور ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کس قسم کی چیزیں ہم کو دشواریاں پیش آئیں، مشکلات تھے، انتظامی کارروائی تھے، اور بہت سی چیزیں تھے، بہت سے پریشر تھے ہمارے اوپر، مگر ہم نے نیت کی کہ ہم جام کمال، جام خاندان کا حصہ ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ دیکھیں، دنیا کا دستور ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، اور دکھایا کہ ہم جام کمال کے حصہ ہیں، چاہے اوپر ہو چاہے نیچ ہو، چاہے مسئلہ ہو چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، اور ابھی بھی اسی نیت کے ساتھ ادھر ادھر کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنا یہی منشور رکھا شروع سے، نیت صاف، منزل آسان، جھل مکسی میں، شداد کوٹ میں، اندرونی سندھ میں، کوئٹہ میں، ابھی لسبیلا میں۔ پہلے بھی میں کہتا آ رہا ہوں، ابھی بھی میں بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اقتدار، سب جو سسٹم رب کے ہاتھ میں، مگر ہم اپنا رویہ، ہم اپنا جو دل کی باتیں، اقتدار ہم کو اللہ معاف کرے نہیں بدلے گا۔ اسی محنت کے ساتھ میں نے اپنا منشور بنایا، وہ منشور بنایا کہ عوام کی خدمت، عوام کی بہتری، عوام کی خوشحالی کے لیے ہم نے ایک منشور بنایا۔ تو میں بتا رہا تھا، ہب سے شروع ہوئے ہم، اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے میں ادھر کھڑا ہوں، الحمدللہ ایک بڑے ووٹ بینک کے ساتھ، ایک بڑی کامیابی کے ساتھ۔ تو میں جتنا شکریہ ادا کروں اس عوام کا، اور خاص کر جام کمال کا، ان شخص کے بغیر نہ یہ ہوتا، اور کیونکہ جام کمال صاحب نے، اور میں خالی
दामाद की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं नहीं भी होता तो फिर भी उनकी तारीफ में करता। क्योंकि जाम कमाल को मैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हमारी वाकफियत है, हमने वक्त गुजारा। ये पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने देखा इस इंसान में एक खुलूसी दिल और जो चमक है आंखों में और जो नूर है शक्ल पे, वो हर इंसान में नहीं होता। जाम साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अवाम को उससे ज़्यादा उसके प्रायोरिटी पे उसे सामने रखा, अवाम की खिदमत को, अपने लसबेला लस धरती की खुशहाली, सियासत को आगे नहीं रखा, अपने मफाद आगे नहीं रखा, अवाम का मफाद, अवाम की तरक्की, इस ज़िला की तरक्की, बल्कि पूरे बलूचिस्तान की तरक्की के बारे में सोच के वही मंशूर सामने रखा। और ऐसे बलूचिस्तान में ये हमारे दोस्त क्वेटा के, अवारान के, जिधर किधर के दोस्त आए, उनको भी पता है। वो दोस्त आए ये नहीं कि कुछ फ़ायदा उठा के चले जाए, वो दोस्त आए अपने प्यार और मोहब्बत निभाने के लिए। उन्होंने जाम साहब का प्यार और मोहब्बत देखा, रवैया देखा, वो मुतासर हो गए, जैसे हम भी मुतासर हैं। जाम साहब के प्यार और मोहब्बत में हम काम कर रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमने फ़ायदा और मफाद आगे रखा, ना लसबेला से कुछ चाहिए सिवाय जाम ख़ानदान, जाम कमाल और आवाम की इज़्ज़त और मोहब्बत। तो ये चीज़ वापस मैं दोहराना चाह रहा हूँ। जाम कमाल ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया, जैसे मुझे देखा, जो रवैये इस ज़माने में, आप थोड़ा सोचें, इस ज़माने में कौन अपना MP सीट MLA सीट देता है? किसको? कौन है ऐसे? कोई बलूचिस्तान, कोई पाकिस्तान में से? एक मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी आप लोग ज़हन में रखें। तो मैं बोलता हूँ, जाम कमाल ने जो मेरे साथ, जो मेरे लिए बल्कि जो मुझे आगे किया, मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे लिए डट के खड़े रहे, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हम भी जाम ख़ानदान, जाम कमाल इस धरती के अभी सिपाही हैं और कारकुन हैं, वो इंशाल्लाह नहीं बदलेगा। मैं हर स्पीच में बोलता हूँ, लस धरती हमारा घर है, लस आवाम हमारे भाई हैं, और हम जाम ख़ानदान के हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोगों के साथ, अवाम के साथ, लस अवाम के साथ एक वाबस्तगी हुई है। मैं बोलता हूँ, एक हमने रिकॉर्ड कायम किया है बाई इलेक्शन में इतने वोट उठाना। ये आप लोगों की मेहरबानी है, ये आप लोगों के ताउन से है, ये आप लोगों के खुलूसी दिल से काम हुआ, ये आप लोगों की साफ नियति है, ये आप लोगों की प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त है। आप लोगों के बगैर भी ये नहीं होता। मैं उस टाइप का आदमी हूँ, उस टाइप का इंसान हूँ, जो मेरे साथ अच्छाई करे मैं उनके साथ अच्छाई करूँगा। मैं आप लोगों को मैं कैसे भूलूँगा, मैं आप लोगों को कैसे आपकी खिदमत नहीं करूँगा। आप लोगों ने सुरखरू किया, आप लोगों ने कामयाबी दिलाई, मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, ज़रेन मक्सी लस के अवाम के साथ खड़ा रहेगा। ये अभी आप लोगों के साथ एक दिन का वास्ता नहीं है। इंशाल्लाह
जैसे जाम साहब ने कहा, चाहे आप लोगों के हक और हकूक़ के लिए, चाहे आप लोगों का आवाज़ बुलंद करने के लिए, चाहे आपके तरक्याती काम और मंसूबे देखने के लिए, मैं इधर भी हाजिर हूँगा। आप लोग के साथ कोई नाजायज़ी करे, उनके साथ भी मैं आपको खड़ा रहूँगा, चाहे उथल के रोड हो, चाहे 0 पॉइंट हो, चाहे क्वेटा के ऐवान हो, चाहे इस्लामाबाद के वफाक के ऐवान हो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैंने आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने मुझे अपनाए, मैं भी आज के बाद आप लोगों को भाई समझता हूँ, मेरे काबिल एहतराम मैं समझता हूँ, और मेरे बुजुर्ग भी आप लोग भी। कदम बढ़ाओ, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का, और ये दिल की बातें, काफ़ी लोग सियासी बातें, सियासी डायलॉग करते हैं, मैं यकीन माने दिल की बात कि आपके साथ जैसे आप लोग अपना जाम यूसुफ, जाम गुलाम कादिर, जाम कमाल के साथ आप प्यार करते हैं ना, वैसे ही प्यार मेरे दिल में आप लोगों के लिए आ गया। तो जितने भी मैं लफ्ज़ बोलूं वो कम है। और ये भी मैं बताता चलूं, जाम साहब कि हम सब इधर, सब, मैं खुद, हम एक कारकुन, हम लोग सिपाही हैं, हम सारों को मिलकर जाम कमाल के बाजों को मजबूत करना, यही हमारा मंशूर है, यही हमारा विजन है, और इसी विजन का अमल भी करना है। आप लोगों को एक एक मैं गुजारिश करता हूँ, एक एक से मैं अपील करता हूँ, जिधर भी जो भी बैठा है, आप लोग साथ दें, मुझे कामयाब नहीं करें बेशक, मेरे हाथ और मेरे बाजू आप मजबूत नहीं करें, मगर मैं गुजारिश करूंगा कि जाम कमाल क्या है। जाम कमाल का एक मकाम है, खाली बलोचिस्तान में नहीं, और मैं समझता हूँ वो मैं उनके दामाद हूँ, तो खुशामद नहीं करनी चाहिए, मगर उससे हट के मैं एक न्यूट्रल और बगैर कोई साइड लेके ये बातें कर रहा हूँ कि जाम कमाल का एक मकाम है सूबा बलोचिस्तान में, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सतह। ये आप लोगों की खुश नसीबी है, आपका वारिस और कोई भी नहीं, आपका मालिक कोई भी नहीं, आपका खैर खा इस जिला में कोई भी नहीं, आपकी बेहतरी और खुशहाली के सोचने के लिए और कोई भी नहीं, एक ही शख्स है, एक ही खानदान है। ये आप लोग सोचें, एक खानदान है और अभी एक शख्स है, और जाम कमाल। उनके ऊपर आप भरोसा रखो, उनके ऊपर आप सब्र करें। देखें, घूम फिर कर आप लोग जाम कमाल के पास आओगे, जाम खानदान के पास आओगे, और घूम फिर कर जाम कमाल भी आपके पास ही है। खाली वोट की वाबस्तगी नहीं है, वोट की खाली जरूरत नहीं है। इधर मैंने जो प्यार और मोहब्बत देखा है, मैं समझता हूँ आप लोग जाम खानदान, जाम कमाल को वालिदैन की हैसियत और दर्जा देते हैं, और ये बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे पूरे बलोचिस्तान में नहीं। आप लोग खुश नसीब हो, आपको ऐसे जाम मिला है, और जाम कमाल भी खुश नसीब है कि ऐसे प्यारी और खूबसूरत कौम है, जो अमन पसंद है, जो पुरअमन है, जो अपने बड़े और बुजुर्ग को मानते हैं। ये मैं समझता हूँ पूरे बलोचिस्तान में ऐसे मिसाल नहीं मिल सकता। तो मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मफाद नहीं रखा इधर, हमने भी काम किया बड़ी मुश्किलात से, हमको पता है
کیا کیا فیس کیا، کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ، مگر ہم چپ رہے. ہم نے بولا نہیں، چاہے جو بھی ہو، دن و رات ہو، عوام کے ساتھ جام، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، لاسیوں کے ساتھ. خالی جام کمال بھی ابھی کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ زرین مقصی بھی کھڑا ہوا ہے. ہمارا گھر ایک ہے. میرے میں اور آپ کے درمیان الحمدللہ آج کے بعد کوئی فرق نہ ہم رکھیں گے، نہ میں دیکھتا ہوں. آپ لوگ سب بھائی اور ایک ہی نظر سے ہم آپ کو دیکھیں گے، معاملات دیکھیں گے اور خیال بھی کریں گے. آخر میں اپنے پارٹی PMLN خاص کر ان کا قیادت، اعلیٰ قیادت، خاص کر محمد نواز شریف صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ صاحب، اور جی ان کے ساتھ ہی ساتھ میرے بڑے، میرے قابل احترام فیملی ممبر، ہمارے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، جنہوں نے رات دن محنت کی. ان کے بغیر بھی یہ نہیں ہو پاتا. اور ان قیادت جو ہے PMLN کی، انہوں نے میرے اوپر ایک بھروسہ کیا، مجھے سپورٹ کی ہر لحاظ پہ، ہر سطح پہ، ہر لیول پہ، ہر کونے پہ. تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. انہوں نے میرے لیے سٹینڈ لیا، انہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ چیز الحمدللہ میرے ذہن میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے. تو ان کی میں بڑی بڑی مہربانی، اور میں مشکور ہوں، میں واقعی مشکور ہوں. انہوں نے میرے لیے سٹینڈ لیا اور سپورٹ کیا. اور آخر پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، خاص کر صدر آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میڈم فریال ٹالپور صاحبہ، اور خاص کر جی صدر آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے ہم کو عزت دی اور اپنے امیدوار کو ہدایت دی. اور اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، غلط رویہ ہوا یا جو بھی ہوا وہ میں کامنٹ نہیں کروں گا، مگر اوپر سے ڈائریکشن صدر آصف علی زرداری صاحب کے تھے، پریزیڈنٹ صاحب ہمارے. ان کو میں 10 دفعہ انٹرویو میں بھی، اسپیچ میں بھی، اور اگر کبھی ملاقات ہو تو میں دل کے گہرائیوں سے ان کو میں شکریہ ادا کہنا چاہوں گا. میری آپ کی مہربانی ہے جی، اور میں مشکور ہوں، اور آپ میرے قابل احترام ہیں، اور یہ چیز میں نہیں کروں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اینڈ میں جو ہمارے عملہ تھا، پولیس ہو، FC تھا، کنڈ ملیر میں پاک آرمی تھا، انہوں نے اپنا دن رات محنت کی اس الیکشن کو صاف، شفاف، پر امن، سکون اور بالکل بہترین اندازے میں چلایا اور ہینڈل کیا اور مینیج کیا. ان کے بغیر یہ ممکن نہیں. جو سیکورٹی فورسز تھے ہمارے، انہوں نے رات دن محنت کی، اور الحمدللہ لزبیلا واحد ضلع ہے جس میں آپ کے سامنے یہ چیز الحمدللہ غلط چیزوں سے، غلط آئیڈیالوجی سے محفوظ ہے، دور ہے، اور پرامن ہے. امن، لوگ بھی امن پسند ہیں اور علاقہ بھی پرامن ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک لزبیلا ایک بلوچستان میں مثال ہے. ایسے اضلاع آپ کو نہیں ملیں گے پورے بلوچستان میں. ہمارے دوست جدھر کدھر سے آئے ہیں، آوران ہیں، کوئٹہ ہے، دیگر علاقے، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو ہم اسی چیز کی بنیاد پہ پرامن سوچ، ایک منظم سوچ اپنے ملک کے لیے، اور خاص کر جو ہماری جو روایتیں ہیں لزبیلا کی، وہ انٹیکٹ اور برقرار رکھیں. ہم کو بھی امن پسند ہے، ہم بھی پرامن لوگ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو
बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी है वो पूरे बलूचिस्तान में नहीं, हर एक ज़िला, हर एक अजला लज़बेला के नक्शे कदम पर चले तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की बहुत तरक्की हो सकती है और बलूचिस्तान बहुत आगे जा सकता है। तो इसी चीज़ों पे काम करेंगे। हमारा एक मंशूर है, लिखा हुआ भी है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंसान कोशिश ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकता है, करने वाला ज़ात अल्लाह है, कुन फयकुन, अल्लाह के हाथ में। हम इंसान जो है अपना नेक दिल से, नेक तमन्ना से, साफ नीयत से मेहनत और कोशिश कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। जिधर भी पहुँचे नहीं पहुँचे वो अलग बात है, मगर हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपना विजन और मंशूर जो बलूचिस्तान के लिए हमने सोचा भी है, बनाया भी है, उसको इंशाल्लाह आगे लाएंगे। जैसे जाम साहब का विजन था बलूचिस्तान के तरक्की के लिए, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, चाहे 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हों, चाहे तालीम के मंसूबे हों, इंशाल्लाह उसी विजन को सामने रख के लोगों को, आवाम को पेश करेंगे और इंशाल्लाह आवाम कबूल करेगी, क्योंकि वो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बलूचिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, हर एक बलूचिस्तानी हमारा भाई है, चाहे जो भी ज़ात हो। हम इस कौम परस्ती, ज़ात परस्ती पे हम ना कायल हैं, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है और ना रहेंगे। हम सारे इधर भाई, हर एक बलूचिस्तान जो भी कौम का हो, जिस कौम का हो, इंशाल्लाह इसी तरीके से अपने भाईचारी, अपने पुरानी रिवायतें को बरकरार रखते हुए आगे काम को चलाएं। तो दोबारा मैं इस आवाम वो मेरे सामने बैठी हुई, आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी। मैं जितने भी लफ्ज़ कहूँ वो कम है। आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, आप लोगों ने मुझे सिंधी में असां चवंदा आहियूं लासी में, तव्हां मूंखे मोठ ॾिनो, तव्हां मूंखे वल्दी ॾिनो, ये मां कॾहिं बि न विसारींदुमि। तव्हांजी महिरबानी यादि रखजो, वोट भी तव्हांजे हथ, ताक़त भी तव्हांजे हथ, अहमियत भी तव्हांजी। तो इंशाल्लाह मां भरपूर कोशिश कंदुमि, मगर वधीक मां चवणु नथो चाहियां, मां ॾेखारणु चाहियां थो तव्हांखे। वरी बि तव्हांजी वरी वरी महिरबानी, सभु आवाम को सलाम और महिरबानी।